ओम शांति 9 डिसेम्बर 2024। बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे विनाश पूर्वरु समस्तंकु बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। निजे धारणा करी अन्यमानंकु बुझाओ, तेबे जाई उच्च पद मिली पारिबो। आजिर प्रश्न, राजयोगी विद्यार्थी मानंक पई बाबांकर डायरेक्शन अर्थात निर्देश कौन? राजयोगी विद्यार्थी मानंक पाई बाबांकर डायरेक्शन अर्थात निर्देश कौन? उत्तर, तुम मानंकु डायरेक्शन मिलुछि कि बाबांकर संतान हेबा परे अन्य मानंक सहित मन लगाइबार नाही, प्रतिज्ञा करिबा परे पुनर्बार पतित हेबार नाही। तुमे एपरी संपूर्ण पवित्र होई जाओ जेपरी बाबा एवं शिक्षकंकर स्मृति स्वतः एवं निरंतर भावरे कायम रहिबो। एकमात्र बाबांकु ही स्नेह कर, तांकु ही मने पकाओ, तेबे तुमकु बहुत शक्ति मिलिबो। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछन्ते। सेतेबेले ही बुझाई थांती जेतेबेले कि एही शरीर थाए ना, तेबे सम्मुखरे ही बुझाइबाकु पड़ी थाए। जहा सम्मुखरे बुझा जाई थाए ताहा पुणे लिखित आकाररे समस्तंक पाखकु जाई थाए। तुमे माने एठाकु आसुछ सम्मुखरे सुनिबा पाई। बेहदर बाबा आत्मा मानंकु ही सुनाउछन्ते। आत्मा ही सुनुछि, सबु किछि आत्मा ही करि थाए एही शरीर द्वारा। एथिपाई प्रथमे निजको आत्मा निश्चय करिबा दरकार। गायन अछि, आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहु काल। सबुठारु प्रथमे बाबांक ठारु केउमाने अलगा होई एठाकु अभिनय करिबाकु आसी थांती। सबुठारु प्रथमे बाबांक ठारु केउमाने अलगा होई एठाकु अभिनय करिबाकु आसी थांती। तुमकु पचारिबे केते समय तुमे बाबांक ठारु अलगा रहिछ, तेबे तुमे कहिबो 5000 वर्ष। पूरा हिसाब रही ना? एहा तो तुम संतान मानंकु जना अछि जे किपरि क्रमानुसारे आसुछन्ते। बाबा जे कि ऊपरे थिले से भी वर्तमान तळकु आसी जाइछन्ते तुम समस्तंकर ब्याटेरी चार्ज करिबा पाई। तेणु वर्तमान बाबांकु मनी पकाइबाकु हेबो। एबे तो बाबा सम्मुखरे उपस्थित रहिछन्ते ना? भक्ति मार्गरे तो बाबांकर जीवन कहानी काहारी को जना नहीं। नाम रूप देश काल को जानी ही नहांती। तुमको तो नाम रूप देश काल सबुर ज्ञान अछि। तुमे जानिछ ब्रह्मांक शरीर द्वारा बाबा आमको समस्त रहस्य बुझाउछन्ते। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछन्ते। एहा केते सूक्ष्म ज्ञान अटे। एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष बीज रूप हेउछन्ति बाबा। एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर बीज रूप हेउछन्ति बाबा। से एठाकु निश्चित आसी थांती। नुआ दुनिया स्थापन करिबा तांकर ही काम अटे। एपरि नुहे कि सेठारे बसी स्थापना करन्ते। तुमे संतान माने जानिछ बाबा एही रथ द्वारा आम मानंकु सम्मुखरे बुझाउछन्ते। एहा मध्य बाबांकर संतान मानंकु स्नेह करिबा हेला ना? अन्य काहारिकु मध्य तांकर जीवन कहानी विषय रे जणा नाही। गीता हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्मर शास्त्र। एहा भी तुमे माने जानिछ बाबा एही ज्ञान देबा परे सृष्टिर विनाश हेउछि। विनाश तो निश्चित हेबो। अन्य जे भी धर्मस्थापक आसी थांती सेमानंक आशीर्वाद द्वारा विनाश होई न थाए। एहा ही हेउछि विनाशर समय। एथिपाई तुमको जेउ ज्ञान मिलुछि ताहा पुणी समाप्त होई जाई थाए। तुम संतान मानंक बुद्धि रे एही सबु ज्ञान रहिछि। तुमे रचयिता एवं रचना को जानी जाइछ। उभय अनादि अटंती, जहाँकि अनादि कालरु चाली आसुछि। बाबांकर संगम जुगरे आसीबार पाठ रहिछि। भक्ति अधा कल्प चली थाए, ज्ञान चले नाही।
ज्ञानर संपत्ति अधा कल्प पाई मिली थाए। ज्ञान तो केवल गोटिए थर केवल संगम जुगरे मिली थाए। एही पाठपढ़ा तुमर थरे मात्र होई थाए। यही कथा भल भावरे बुझी पुणी अन्यमानंकु मध्य बुझाइबाकु पड़िबो। पद पाइबार समस्त आधार सेवा करिबा उपरे निर्भर करे। तुमे जानिछ पुरुषार्थ करी एबे आमको नुआ दुनिया को जीवार अछि। धारणा करी पुणी अन्यमानंकु बुझाइबा एहा उपरे ही तुमर उच्च पद निर्भर करे। विनाश हेबा पूर्वरु समस्तंकु बाबांकर परिचय एवं रचनार आदि मध्य अंतर परिचय देबाकु हेबो। तुमे मध्य बाबांकु मने पकाउछ कि जन्म जन्मांतरर पाप कटि जाऊ। जे पर्यंत बाबा पढ़ाउछंती से पर्यंत निश्चय याद करिबाकु हेबो। शिक्षादातांक सहित जोग तो रहिब ना। शिक्षक पढ़ाई थांती तो तांक सहित जोग रही थाए। जोग बिना पढ़िबे किपरि? जोग अर्थात शिक्षादातांकु मने पकाइबा। ये बापा भी अटंती, शिक्षक एवं सतगुरु मध्य अटंती। तीनी रूपरे पूरा मने पकाइबाकु पड़े थाए। एही सतगुरु तुमको केवल थरे मात्र मिली थांती। ज्ञान द्वारा सतगति मिलीगला बस पुणी गुरु करिबार प्रथा समाप्त होई जाई थाए। बापा शिक्षकंकर प्रथा चले, गुरुंकर प्रथा समाप्त होई जाए। सद्गति मिलीगला ना। निर्वाण धाम को तुमे प्रत्यक्षरे जाउछ। पुणी निज समय रे अभिनय करिबा पाई आसुछ। मुक्ति जीवन मुक्ति दुईटी जाक तुमको मिली जाउछि। मुक्ति मध्य निश्चय मिली थाए। किछि समय पाई तुमे घर को जाई रहिबो। एठारे तो शरीर द्वारा अभिनय करिबा को पड़ी थाए। शेष बेलकु सबु अभिनयकारी माने आसीजिबे। नाटक जेतेबेले संपूर्ण होई जाए सेतेबेले सबु अभिनेता माने मंच ऊपर को आसी थांते। एबे भी सबु अभिनेता माने आसी मंच उपरे एकत्रित होइछंती। तेणु केते गहली होई जाइछि। सत्ययुग आदि रे एते गहली नथिला। एबे तो सबुआडे केते अशांति। जेपरी बाबांक पाखरे सृष्टिचक्रर ज्ञान रहिछि सेहिपरि पिलामानंक पाखरे मध्य ज्ञान अछि। बीज पाखरे ज्ञान थाए ना। बीजरु वृक्ष किपरि वृद्धि होई पुणी शेष होई जाई थाए। एबे तुमे बसिछ नुआ दुनियार चारा रोपण करिबा पाई अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्मर चारा रोपण करिबा पाई। तुमको जଣା अछि एही लक्ष्मी नारायण किपरि राज्य प्राप्त करिथिले। तुमे जानिछ एबे आमे नुआ दुनियार राजकुमार हेबा। सेही दुनिया रे रहुथिबा प्रत्येक निजको मालिक ही कहिबे ना। जेपरी एबे मध्य समस्ते कहउछंती भारत आमर देश। तुमे बुझुछ जे एबे आमे संगमरे छिड़ा होइछे। आमको शिवालय को जिबार अछि। बस एबे गले कि गले आमे जाई शिवालयर मालिक हेबा। एहा ही तुमर लक्ष्य उद्देश्य अटे। जथा राजा राणी तथा प्रजा समस्ते शिवालयर मालिक होई जाउछंती। बाकी राजधानी रे भिन्न भिन्न प्रकारर पदवी तो रही ही थाए। सेठारे मंत्री तो केही रहिबे नाही। मंत्री सेतेबेले थांती जेबे पतित होई थांती। लक्ष्मी नारायण बा राम सीतांकर मंत्री थिबार केबे तुमे शुणी नथिबो। कारण सेमाने निजे सतोप्रधान पवित्र बुद्धि संपन्न अटंते। पुणी जेतेबेले पतित होई थांती सेतेबेले राजा राणी परामर्श नेबा पाई जणे मंत्री को रखी थांती। एबे तो देख बहुत मंत्री अछंती। तुमे संतान माने जानिछ एहा बहुत मजार खेल अटे। खेल सर्वदा मजा पाई ही होइथाए। सुख मध्य होइथाए, दुख मध्य होइथाए। एही बेहदर खेल को तुमे पिलामाने ही जानिछ। एथिरे कंदा कटा करिबा आदिर कथा ही नाही। गाउछंती जे बीती को बीती रूपरे ही देख। ए सबु पूर्वरु प्रस्तुत होइछे।
ଏହି ନାଟକ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏହାର ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଆମର 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ସଠିକ୍ ଓ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେହିପରି ହିଁ କରିଚାଲିବେ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଗୀତାରେ ବି ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ବାବା କହିଥିଲେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ତ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ରହିଛି। ଭାଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଭାଷା ବିନା ତ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସବୁ ଭାଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ଯେତେ ଧର୍ମ ସେତେ ଭାଷା ହେବ। ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଭାଷା ବି ଗୋଟିଏ ରହିବ। ଏଠାରେ ତ 100 ମାଇଲରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହିଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ନା। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ବେହଦର ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଯାଏ? ବାବା ତ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ନା। ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି କି? ଏକ ବାବାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସିଛି ନା। ତୁମେ ଶରୀରଧାରୀ, ମୁଁ ଅଶରୀରୀ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଅଟେ। କହୁଛ ବାବା ପବିତ୍ର କରାଇବାକୁ ଆସ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତ ହେଲ ନା। ତାହାହେଲେ ମୋତେ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଶେଷ ବେଳକୁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ବି ପକାଉଥିବ। ଏବେ ତ ବିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ତ ମଝିରେ ଦଲାଲ ରୂପରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ମୁରବୀ ପିଲା ଅଟେ। ତେବେ ମୁଁ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବି? ତୁମେ ତ ପୁଣି ବି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମିଶୁଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗଳାରେ ଲଗାଇବି? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର, ସ୍ନେହ କର। ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛ। ତୁମର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ଦେବାବାଲା କେହି ରହିନଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାବଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସ୍ନେହରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସ୍ନେହ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କେହି କମ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ନା। ସାରା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଅଟେ ନା। ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପବିତ୍ର କର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ତ ଆସିଥାନ୍ତି ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ।
ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ଆଲ୍ଲା ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଧନ୍ଦା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆଲ୍ଲା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗଡ୍। ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତଥାପି ବି ଭଲ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, କ'ଣ କରୁଛ? ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଦେଖୁଛ। ବାବା ପୁଣି ତୁମ ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। ସେ ତ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ସିଏ ବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ବାବା ଆଉ ଦାଦା ଦୁଇ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବାପଦାଦା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଏପରି ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଇଏ ବାପା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିବ, ଢୁଳାଉଥିବେ, ଏପରି ତ ପାଠପଢ଼ା ତ ହୋଇନଥାଏ। ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ। ନହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଇଏ ତ ଢୁଳାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କିଛି ଭାଙ୍ଗ ପିଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାରେ କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବେ କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ। ସିଏ କୌଣସି ବାବା ନୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କେହି କେହି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କାନ ଦ୍ୱାରା କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୌଣସି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଦି ହୋଇନଥାଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଠାରେ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆମଦାନୀ ସମୟରେ କେବେ ଆଳସ୍ୟ ବା ହାଇ ଆସିନଥାଏ। ଧନ ମିଳୁଛି ନା, ତେଣୁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ହାଇ ମାରିବା ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ବା ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ପଇସା ମିଳୁଥିବ ତ କେବେ ହେଲେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା ବ୍ୟାପାରୀ ବି ଅଟନ୍ତି। ରାତିରେ ଷ୍ଟିମର ଆସୁଥିବାରୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେହି କେହି ରାଣୀମାନେ ରାତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ ରଖ, ତେବେ ବହୁତ ଆସିବେ। ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବି ଆସିବେ। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଢ଼ଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୋଟରରେ ମଧ୍ୟ ପରଦା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମାର କଥା ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ପରଦା ଖୋଲିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରଦା ଆଦି ନଥାଏ। ଏହା ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ, 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 ନମସ୍ତେ। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर। यही खेल बड़ मजादार भावरे तैयारी होईछि। एथिरे सुख एवं दुखर पाठ निर्धार्य होई रहिछि। सेथिपाई कांदिबार कौनसी कथा नाही। बुद्धिरे रहिबा दरकार। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। तेणु बीती जाइथिबा कथार चिंतन करिबार नाही। 2 नंबर। एहा साधारण पाठपढ़ा नुहे। एथिरे आखि बंद करी बसिबार नाही।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହାଇ ଆଦି ମାରିବାର ନାହିଁ। ହାଇ ମାରିବା ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର 3ଟି ଯାକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜର ଯୋଗୀ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯୋଗୀ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗୀ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଯୋଗୀ ଜୀବନରେ 3ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ପରିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ତିଳକ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ତିଳକ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।